इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लेके हाजिर हाँ। अज दी खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारते हैं अज दी सुर्खियां ते। झोने की खरीद विच पिछले साल के मुकाबले 26% वाधा किया गया दर्ज। इकल्ले पंजाब विच इस बार झोने की खरीद विच रिकॉर्ड 66% का होया वाधा। श्रोमणी अकाली टकसाली वालों की गई अहम बैठक। ब्रह्मपुरा ने कहा कि हुण कांग्रेस ते अकाली दल नूं लांबे करन लई चाहीदा है तीसरा बदल। केंद्र सरकार वालों खेती कानूनां नूं लागू किए जाण मगरों पहली बार पंजाब दे बीजेपी लीडर उतरे सड़कां ते उतर कैप्टन सरकार दा कीता विरोध। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब विच किसानां दे चढ़े पारे नूं वेखदिआं सरकारी एजेंसियां धड़ाधड़ झोना खरीद रहीआं ने। इस बार पंजाब ते हरियाणा वल खास ध्यान दिता जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट विच दावा किया गया कि समूचे भारत च ऐतकी झोने की खरीद विच पिछले साल के मुकाबले 26% वाधा दर्ज किया गया। इकल्ले पंजाब विच इस बार झोने की खरीद विच रिकॉर्ड 66% का वाधा होया है। सरकारी अधिकारियों ने दस्सिया कि खरीद एजेंसियां ने हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ते तमिलनाडु समेत वख-वख राज्यां विच किसानां तो कीती जाण वाली खरीद विच वाधा कर दिता है। खपतकार मामलों बारे केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी ने दस्सिया कि सरकारी एजेंसियां हुण तक 1 करोड़ टन तो वध झोने की खरीद कर चुकियां ने। इस विचों 69 लाख टन झोने की खरीद इकल्ले पंजाब तो ही की गई है। दस दें कि पंजाब विच किसान पहला ही नवे केंद्रीय खेती कानून विरुद्ध जोरदार रोस मुजाहरे कर रहे ने। इसलिए सरकार किसी भी कीमत यह प्रभाव नहीं देना चाहती सी कि नवे खेती कानूनां करके खरीद विच कोई सुस्ती आई है। सरकार इस बार फसलों की अदायगी भी समय सिर करन लई पब्बा पा रहा है। अधिकारियों ने दस्सिया कि सरकार हुण तक झोने की खरीद लई 20,000 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। इस बार खरीफ के सीजन दौरान 4 करोड़ 95 लाख टन झोने की खरीद करने का टीचा तय किया गया। इस दे नाल ही सरकार ने केंद्र पुल ਲਈ कीमत समर्थन योजना अधीन तेल बीजां ते दालां दी खरीद भी शुरू कर दी है। सरकार ने इस बार 40 लाख टन तो वध दालां ते तेल बीजां दी खरीद का टीचा मिथ्या है। केंद्रीय अधिकारियों ने दस्सिया कि हुण तक 863 टन मूंगी ते उड़द की खरीद भी की जा चुकी है। इस तो इलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ते मध्य प्रदेश विच नरमे की खरीद ने भी जोर फड़ लिया। हुण तक कपाह दियां 2.36 लाख टन गंढा की खरीद MSP के आधार उत्ते की जा चुकी है, जिस नाल 46,706 किसानां नूं लाभ पुज्जा। श्रोमणी अकाली दल टकसाली वालों अमृतसर मुख दफ्तर विखे पार्टी प्रधान जथेदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा और पार्टी आगुआं वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधित किया गया, जिस विच गलबात करदे रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कहा कि हुण कांग्रेस अते अकाली दल नूं लांबे करन लई तीसरा बदल चाहीदा है। इस मौके ब्रह्मपुरा ने कांग्रेस अते अकाली दल तो इलावा सारियां पार्टियां नूं अपील करदे होए कहा कि ओह सारे इकट्ठे हो तीसरे बदल की तैयारी करदिआं इन्हां कांग्रेसियां ते अकालियां नूं पंजाब विचों बाहर दा रस्ता दिखाउण। उन्होंने कहा कि इस बदलाव लई अते तीसरे बदल लई अकाली दल टकसाली हर कुर्बानी नूं तैयार है। किसानी मुद्दे ते गल करदिआं उन्होंने कहा कि असीं किसानां दे नाल हां अते केंद्र दी मोदी सरकार नूं पंजाब दे किसानां दी मंगां नूं हल्के नाल नहीं लेना चाहिदा अते केंद्र दी मोदी सरकार नूं चाहिदा है कि ओह किसानां दे हक विच नितरन। होर अहुदेदार साहबान जिहड़े आ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਹਮ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 12-14 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਪਰਚੀ ਕੋਈ ਗੈਰਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਝੂਠ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰੋਵਾਲ ਰਾਗੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭਨੀਕ ਕਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜੋ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਕਾ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 19 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਸੱਸ, ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਦਿਓਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਸੱਸ, ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੁੱਦੇ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੋਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ 2 ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਅਲੱਗ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾਦੀ ਪੋਤਾ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਛਾਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਤਰਸਵੰਦ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਛਾਨੀ ਬੰਨ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ? ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਮੈਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਂ ਸਭ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਲਾਈ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰ ਕੰਮ ਉਹ ਲਾਂਬੇ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਕੂੜਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਈਏ? ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਖੁੱਲੇ ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਡਈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਬਹੁਤ ਝਾੜ ਆ ਇੱਥੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਮਰਾ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਮਾਤਾ ਦੇ? 4 ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਕਦੀ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬੇਟੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਇੱਥੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਦੀ ਪੋਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਘੁਆੜ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਵਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੁੱਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਝੂਲੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। मेरा नाम अंसार कुरैशी है जी। अंसार कुरैशी जी, कब से काम कर रहे हो जी पुतले? मेरे को 22-23 साल हो गए काम करते करते, ते मेरा पीढ़ियाँ ते काम नहीं हैगा, ते मेरे उस्ताद है गए उनका पीढ़ियाँ ते काम हैगा, ते पंजाब के अंदर आते आते मैंने 18 साल हो गई। ठीक है, आप होशियारपुर में आए हो, क्या क्या बना रहे हो, कितने फुट का? यहाँ पे होशियारपुर में 60 फुट का रावण हैगा, 55 फुट का कुंभकर्ण है, एक मेघनाथ है 50 फुट का। कोरोना की मार से कुछ आपके काम पर? कोरोना की मार से तो हमारा यूँ समझ लो बहुत काम ही फेल हो गया। पहले हम बनाते थे कम से कम 12-13 कमेटियाँ थे काम करते सीखे, ते जलंधर भी बनाते थे, ते ये दसुए बनाते थे, ते बिग्गोवाल,
तो और इधर शहरों में आजू बाजू इस बार तो एक ही काम हैगा, इसी पार्टी का काम हैगा हम पे, और कहीं का भी नहीं है। कहाँ से आते हो आप? हम आगरा से आते हैं। क्या क्या खासियत होती है इसमें, क्या क्या लगता है? इसमें बांस लगता है, इसमें कपड़ा भी लगता है, इसमें पेपर भी लगते हैगे, इसमें सनोकड़ा लगता हैगा, तो रस्से भी लगते हैगे, तो शिब्बे लगते हैगे, तो कॉटन का सूट भी लगता हैगा। सूट आता है ना खोलने वाला धागा कॉटन का, वो भी लगता हैगा। लेटी भी लगती हैगी। होशियारपुर में कितनी देर से कर रहे हो आप? होशियारपुर में करीब हो गई 11-12 साल थी। कितने दिन में तैयार हो जाता है ये पुतले? वैसे तो देखिए सर, हम आते हैं यहाँ पर 1-1.5 महीने के लिए, तो इस बार हमको 12 दिन हो गए केवल यही बुत बनाने आए गए 3। इस बार हमारा काम बहुत फेल हुआ है। कितने बंदे काम करते हैं आपके साथ? ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, 1 ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮੀਰਾ ਤੇ ਪੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਏ 8 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ 1 ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਇਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਚਾਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਹਿਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਣਾ ਸੀ? ਗਹਿਣਾ 8 ਤੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ? ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ 1। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦਰਾ ਵਜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਵੱਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਘਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 8 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ 5 ਵਜੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ 9-10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਬਲ, ਲੀੜੇ ਲੂੜੇ, ਕੱਪੜੇ, ਕੰਬਲ, ਭਾਰੇ ਅਟੈਚੀਆਂ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਵੈਰੋਵਾਲ ਮੁਖੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।